کیونکہ وہ سچی بات کرتا ہے. تو کھوسا صاحب سے تو ویسے آپ نے مشورہ نہیں کرنا. چودھری اعتزاز صاحب نے آئین قانون کی بات کرنی آپ کو بھلا نہیں لگتا. مصطفیٰ نواز ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ہمیشہ پپلیا رہا ہے, آج بھی دل سے پپلیا ہے. اس نے صرف اتنا کہا کہ اعظم سواتی سے زیادتی ہوئی ہے, اس کے گھر کی خواتین کے سامنے اس کو بے عزت کیا گیا. اس پہ بلاول صاحب آپ نے اس کو پارٹی سے نکال دیا. حالانکہ ہیومن رائٹ کمیٹی کے چیئرمین تو بلاول آپ ہمارے دور میں تھے. تو اگر مصطفیٰ نواز نے حق کی بات کی تو آپ نے اس کو نکال دیا. بھٹو کی پارٹی میں آج جیال حق کی بات نہیں کر سکتے. تو پتہ نہیں آپ, اچھا رضا ربانی صاحب سے بھی پتہ نہیں مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں. ان کے تھوڑے بہت آئینی آنسو شاید ابھی بھی ہوں گے, باقی سارے لگتا ہے خشک ہو گئے ہیں. تو آپ کل کہہ رہے تھے, یہ میں نے کیوں تمہید باندھی, آپ اتنی بچکانہ بات کر رہے ہیں کہ ججوں کو توہین پارلیمان میں بلاؤ. پہلے تو توہین پارلیمان کا کوئی قانون نہیں, پریویلیجز میں لے کے آنا ہے تو بلاول صاحب تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. آرٹیکل 66 جو پریویلیجز کا قانون ہے وہ آپ کو دیتا ہے آزادی اظہار رائے پارلیمنٹ میں کہ آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. اور سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ آئین کے کچھ قدغن ہیں. آپ ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ ججز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, آپ پاک فوج اور ان کے خلاف ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے خدا نخواستہ کوئی غلط تاثر ہو. تو وہ آرٹیکل 68 پابندی لگاتا ہے کہ آپ ججز کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. تو جب آپ ڈسکس نہیں کر سکتے تو بلاول صاحب آپ کس خواب غفلت میں ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ ان کو کنٹینٹ میں بلا سکتے ہیں پریویلیجز کمیٹی میں؟ تو یہ آپ آرام سے بیٹھیں, آئین پہ آپ عمل کریں. اور اگر آپ بلاول صاحب اپنی اس بات پہ قائم ہیں, یہ سپریم کورٹ ہے, پوری دنیا میں آپ پھرتے ہو, پتہ نہیں کیوں پھرتے ہو, سیویاں لے کے پھرتے ہو. آپ ادھر تشریف لائیں اور وہی موقف, بلاول صاحب ہمت ہے تو میرا چیلنج قبول کریں. وہی موقف جو کل بلاول صاحب آپ نے پارلیمنٹ میں دیا ہے, آج سپریم کورٹ میں آ کے وہی باتیں دہرا دیں. کوئی چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسا, کوئی سردار لطیف کھوسا صاحب جیسا جو پیپل پارٹی کے پرانے پپلیے اور پرانے وکیل ہیں, کوئی ہمارے محترم رضا ربانی صاحب جیسے جو ہمیشہ آئین پہ آنسو بہاتے تھے, پتہ نہیں اب وہ آنسو کیوں خشک ہو گئے. وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ بھائی آپ بات کریں اور آپ مسئلے کو حل کریں. بڑے بڑے مسئلے گفتگو سے حل ہوتے ہیں. ملکوں کے بیچ میں جنگیں ہوتی ہیں لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہوتا ہے. یہاں ذاتی آپ نے انا بنا دی ہے, آپ نے انا کا مسئلہ بنا دیا ہے. کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ کسی شخص کو آپ وزیر اعظم بنا دیں, یا آپ کو یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی فلانی خواہش پوری کر دیں؟ اتنا آپ کو کہا ہے شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب اور فضل الرحمان صاحب, اتنا آپ کو کہا ہے کہ جس آئین پاکستان کو ہاتھ آپ رکھ کے اس کو پڑھ کے اوتھ لیتے ہیں اس کی تھوڑی قدر کر لو. جس پارلیمان سے تنخواہیں لیتے ہو اس تنخواہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو اس کا حق دو. آرٹیکل 224 آپ پہ پابندی لگاتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے. سپریم کورٹ آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ صرف آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں. لیکن میں ان دوستوں کو جو ہمارے پی ڈی ایم کے ہیں, ان کو میں سیاست کے شریر بچے, یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس شریر بچے کی طرح ہے جو سب کچھ کرتا ہے, ہوم ورک کر کے نہیں آتا. لیکن میں آپ کو بتا دوں, آئین پاکستان وہ استاد ہے جو آپ کو کان سے پکڑ کے آئین پہ چلائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے 27 تاریخ کے لیے کوئی ذمہ داری آپ نے محسوس نہیں کی, بلکہ کل جو پارلیمان میں کیا گیا, شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں سپریم کورٹ کا کام ثالثی نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے جب سو موٹو نوٹس لیا تھا میری حکومت, میرے لیڈر عمران خان صاحب کی جائز حکومت کو گھر جانا پڑا. میرے لیڈر عمران خان نے کسی کو گالی نہیں دی, شاہ محمود قریشی صاحب نے کسی کی تصویر جلسے میں لہرا کے جج کا نام نہیں لیا, فواد چودھری صاحب نے خدا نخواستہ کسی جج کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا, علی محمد نے کسی جج کی فیملیز کے آڈیو لیک نہیں کروائے, مراد سعید نے کسی کو دھمکی نہیں دی, شہریار خان آفریدی نے کسی کے خلاف وہ بات نہیں کی جو آج ہو رہی ہے, حماد اظہر صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی, سن سے علی زیدی نے کسی جج کسی سپریم کورٹ کو تھریٹ نہیں کیا, علی امین گنڈاپور جس کو آج گلی گلی گھمایا جا رہا ہے, جس کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا کہ الامان الحفیظ, آپ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیں لیکن آپ اس کی ذات کی تحقیر نہیں کر سکتے. جو گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوئے آپ سمجھتے ہیں.
उन्होंने भी कभी उस फैसले की ज़ाती हैसियत जजों की ज़ात को टारगेट नहीं किया। सिर्फ एक सवाल हमने रखा कि रात के 12 बजे अदालतें क्यों खुली। उसका जवाब भी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट की तरफ से आया था कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इतना सवाल रखा और घर चले गए। डायरी उठा के चला गया मर्द बहरान, मलंग आदमी है इमरान खान, रहता भी अपने घर में था। लेकिन आज आप देख लें तो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बादशाह मुफाहमत, वो मुफाहमत शायद आपकी इसलिए है कि कुछ मेरा ख्याल रखो कुछ तेरा ख्याल रखूँगा, सब बातें करो लेकिन अवाम की और आइन की ना करना। तो जरदारी साहब, मौलाना साहब, वो सू मोटो बड़ा अच्छा था, मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, दैट वाज अ गुड सू मोटो एंड दिस वन इज अ बैड सू मोटो। देयर इज नो गुड सू मोटो, नो बैड सू मोटो, इट डिपेंड्स फ्रॉम विच साइड ऑफ द आइल्स यू आर लुकिंग एट इट। उस सू मोटो से आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो अच्छा था, हमारी जब ख़त्म हुई ये वाले से सिर्फ अवाम की तरफ भेजा जा रहा है। ये ऐसे ही आप हमारे लिए खा रही हैं, साफ़ी भाई खड़े हैं। आपको कोई ये कहे, आपको आपके चैनल का मालिक या कोई सीनियर आपको ये कहे कि भाई आप 10 दिन से ऑफिस नहीं आए, आप कम से कम कैमरा उठा के ज़रा थोड़ी कवरेज कर लो, या अगर आप सहाफ़ियाँ लिखते हैं तो आपको कहे कि भाई 1 महीने से आपका आर्टिकल नहीं आया, कुछ लिख लो जिसकी आपको तनख्वाह मिलती है। आप नाराज़ हो जाएं, आप भोंग मचा दें, आपका आइन टूट रहा है, आप कह रहे फलाना हो गया, वो कुछ नहीं हुआ, तनख्वाह ले रहे हो, काम करो। तो अगर मछली पानी में ना जाए तो कहाँ जाए, और सियासी कारकुन अवाम के पास ना जाए तो कहाँ जाए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि अवाम के पास जाके मैंडेट लेके आओ, ये जुल्म कब से हो गया। मेरे ख्याल में तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आप ही का शायद नारा नहीं था कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो तो वोटर को भी इज्जत दो और उसका हक दो। तो शहबाज शरीफ साहब आप कहते हैं सालिसी काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल काम है, और अगर सालिसी काम नहीं है तो आइन पे फिर आप अमल करें। आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करें, उधर भी आपकी जान जाती है, इधर भी आपकी जान जाती है। और आखिरी बात, तमाम अदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, उनके ज़ेरी इदारे, वजारत दिफा, उनके ज़ेरी इदारे पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत कि दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये होना है तो फिर चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पाक फौज हो, चाहे वजारत दाखिला हो, खारजा हो, दिफा हो, सबको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे अमल करना है, क्योंकि हम सब आइन के पाबंद हैं। आइन पे अमल होगा तो मुल्क चलेगा, किसी की मन मर्जी पे नहीं जा सकता। और एक और काम मैं कर सकता हूँ, एक और काम मैं कर सकता हूँ कि अगर आपको इतना ही डर लगता है आवाम से, आपको इतना ही डर लगता है आवाम से, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसका तो और कोई हल नहीं है। आप रात को अल्लाह ताला के सामने सर्वसुजूद हो जाएं कि अवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत आ जाए, लेकिन आपके कारनामे ऐसे हैं कि अवाम आपको पसंद नहीं करती। महंगाई आसमान पे पहुंची है, शख्सी आज़ादियाँ नहीं हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हैं। ये ईद लोगों की जैसे गुजरी है, बच्चों को पुराने कपड़े इस्त्री कर करके हमारे इन लोगों ने बच्चों को ईद के दिन जो है वो पहनाए हैं। तो आखिर में यही बात कि आज सुप्रीम कोर्ट की अहम हियरिंग है, आज फैसला होना है इस मुल्क को आइन पे जाना है या इस मुल्क को किसी की शख्सी ख्वाहिश पे चलाना है। खुदारा, जो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की, मेरा मजाक उड़ाया गया एक सहाफ़ी भाई की तरफ से। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की मुहाफ़िज़ है, क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून बनाता है उसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको सज़ा कौन देगा, आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट सज़ा देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन की हिफाजत नहीं करेगी तो पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं होगी। पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए आपको तगड़ी सुप्रीम कोर्ट चाहिए, और अगर आज आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए हैं और उसको कमज़ोर कर रहे हैं तो पूरे 22 करोड़ अवाम में मुझे बताएं, जब हर जगह पाकिस्तानी को मार पड़ती है, आखिरी बात तवील हो रही है, जब पाकिस्तानी को हर जगह मार पड़ती है, कोई डिप्टी कमिश्नर आपकी नहीं सुनता, कोई कमिश्नर नहीं सुनता, कोई DPO नहीं सुनता, कोई उठा के ले जाता है, 10 दिन पता नहीं लगता, कोई आपकी ज़मीन दबा ले, कोई आपको मार दे, कुछ हो जाए, जब कहीं नहीं सुना जाता, यहाँ सुनवाई होती है, फ़हकुम बैन अन्नास बिल अदल। अगर इसको भी आपने कमज़ोर कर दिया, मियाँ साहब आपके बच्चे तो बाहर हैं, मेरे तो बच्चे भी इधर हैं, आपके भी इधर हैं, मेरे तो आबा अजदाद ने भी इधर दफन हुआ थे, हमने भी इधर दफन होना है, हमारा तो सब कुछ इधर है। तमाम इदारे तो तबाह कर दिए, एक सुप्रीम कोर्ट रह गई, एक पाक फौज रहेगी, इसके पीछे आप लोग हाथ धो के पड़े हैं। बहुत शुक्रिया।